Hello. Right. Good evening, all of you, and you have welcome to Adda247 YouTube Telugu channel. Let's start the session without any further later. Today we are discussing weekly vocabulary show. We discuss some words and along with some fill in the blanks also we discuss. Okay, let us start the session without any further late. So before starting the session, there is a small information to you. Requesting you to download the Adda247 application. After downloading the application, you need to select the option Telugu, that you can receive all Telugu things. Okay, so requesting you to join our Telegram channel Adda247 Telugu official. You can type and join in that particular channel immediately. All right, if you are interested, so please join the channel immediately. Okay, so the next thing is this weekly vocabulary show. We are discussing the first word you can see on board right now. What is this? Emphatic. What does it mean? Emphatic. Emphatic, the word in Telugu we say nokki patti cheppadam. నొక్కి చెప్పినటువంటి వెహిమెంట్ అంటే చాలా బలంగా ఫోర్స్ఫుల్గా. సో ఎంఫాటిక్ అన్నాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వీ కాల్ దిస్ వన్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఇక్ అనే పదం ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో జనరలీ వీ సే దట్స్ కాల్డ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, రైట్? సో దీని యొక్క సినోనిమ్స్ వచ్చేసమ్మా ఫమ్ మీన్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, హోల్ హార్టెడ్ అంటే పూర్తిగా మొత్తంగా. యాంటనిమ్స్ వచ్చేసి హెసిటెంట్, కొంచెం నిరాకరించడము. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హోల్ హార్టెడ్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఫమ్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ఫమ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇన్ఫమ్ అంటే కొంచెం not that much like very strong. It is infirm. And example sentence you can see, the children were emphatic that they would like to repeat the experience. Children were always emphatic. That means they are very powerful, they are very they are very firm, they are very rigid, they are very strict. Whatever you say that they will experience in the future also. So children were emphatic that they would like to repeat the experience. Whatever they experience, they do generally repeat. Yes, that is for only degree students. Naveen, you can apply. Okay, fulfilling, right? And next we are here, do this blank. It is called triple fillers. Okay na? So fill in the blanks anta major ga vidni. Once you do this particular, fill in the blanks. Now it's your time starts now. So while bilateral ties have been for decades, the defense and security partnership is clearly the new driver for ties between the two governments. The signing of the strategic partnership agreement was the highlight of the UAE leaders' visit. The dash of this partnership are now being set. Joint military exercises, joint manufacturing, and purchase of equipment and spare parts from India, as well as dash on fighting terror. So what will come the option choice? This is called generally triple fillers antamu. So it's easy, don't like care or frighten looking at this. Just you feel free to do these type of questions. So what will come answer now? Please tell me. Ready guys? Make it fast all of you. So ready? What is the answer you said? Answer is E for elephant, Nagasoria. Let's check on one by one. చూడండి, ఎప్పుడైతే ట్రిపుల్ ఫిల్లర్స్ ఇస్తాడో మేజర్గా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, చాలా కన్ఫ్యూషన్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో విత్ వన్ బై వన్ ఆప్షన్ సో దాట్ యూ విల్ బి గివెన్ ద క్లారిటీ. చూద్దాం ఏది కరెక్ట్ ఏది రైట్ రాంగ్ అనే ఆప్షన్ చూసే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకసారి ఫస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి, ఏమి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైట్, ఫస్ట్ ఈ బ్లాంక్లో ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. వైల్ బైలాటరల్ టైస్ హ్యావ్ been robust, have been frail, have been vigorous, have been sturdy, have been strong for decades. మామూలుగా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి? టైస్ మీన్స్ సంబంధాలు, బైలాటరల్ మీన్స్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎంతో కాలంగా, హ్యావ్ బీన్ ఫర్ డెకేడ్స్ 10 సంవత్సరాల కొద్దీ ఎలా ఉన్నాయి అంటున్నాడు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్.
సో ఫ్రెయిల్ అంటే వెరీ వీక్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు, దీన్ని కట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఏనా చూడమ్మా, మామూలుగా bilateral ties have been vigorous ఉండదు. vigorous means what? Like you are shaking a lot, shaking vigorously అంటాం, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ విగరస్ వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు. ఇక్కడ సంబంధాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, సంబంధాలు విగరస్గా ఉండవు. ఏదైనా జనరల్గా వేరే అంశాల్లో షేకింగ్ విగరస్లీ అని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వై వీ కెనాట్ టేక్ ద వర్డ్ విగరస్ ఆల్సో. ఓకేనా. సో వస్తే స్టర్డీ, స్ట్రాంగ్ లేకపోతే రోబస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో హోల్డ్ ఆన్ చేయండి. అంటే ఈ ఫస్ట్ బ్లాంక్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఎగిరిపోయినాయి. ఒకసారి సెకండ్ బ్లాంక్ తీసుకునే ముందు థర్డ్ బ్లాంక్ చూద్దాం. చూడమ్మా, జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్, జాయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ షేర్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఫైటింగ్ టెర్రర్. ఏనా. సో సినర్జీ ఆన్ ఫైటింగ్ టెర్రర్, డివిజన్ ఆన్ ఫైటింగ్ టెర్రర్. మీరు ఒక విషయం గమనించండి, డివిజన్ అంటే విడిపోవడం. విడిపోతే మనం టెర్రర్ మీద ఫైట్ చేయలేం. మనందరం కూడా ఒకరినొకరు కోఆపరేట్ చేసుకుంటేనే ఈ టెర్రర్ మీద మనం ఆ యొక్క ఫైట్ అనేది చేయగలం. సో టెర్రర్ మీద ఫైట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలమ్మా? సో వాట్ వీ వాంట్? ఎస్, టెర్రర్ మీద ఫైట్ కావాలంటే మనకు కోఆపరేషన్ అనేది కావాలి. ఇరు దేశాల మధ్యలో, 2 దేశాల మధ్యలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మనకు పెంచి పోషించుకోవాలి. అప్పుడే ఈ యొక్క టెర్రర్, ఈ యొక్క ఉగ్రవాదాన్ని మనము అరికట్టగలము, అణిచివేయగలము అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. కాబట్టి సినర్జీ మీన్స్ ఆల్ లైక్ ఎనర్జీ టుగెదర్. Generally we use the word synergy. It will not come. So finally answer is confirmation A for apple. So ఒక్క ఆప్షన్ తో మనం కొట్టేయచ్చు ఆన్సర్ ఏమొస్తాను ఇక్కడ, యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఫైటింగ్ టెర్రర్. ఏనా, మనం ఇవాళ ఏమంటాం, ఈ యొక్క ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు కోఆపరేషన్ ఉంటేనే మనం చేయగలం అంటున్నాడు. కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఫ్రెయిల్ అంటే చెప్పాను, వెరీ వీక్, బలహీనమైన అని మీనింగ్ వస్తుంది ఫ్రెయిల్. జ్యోతి, ఓకేనా. సింపుల్ నవీన్, దిస్ నాని, ఐ థింక్ simple, it's very simple. Right now in your hands do you have the certificate? Right now in your hands do you have the certificate? అందులో క్లియర్గా డేట్ కూడా ఇస్తాడు, ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు పాస్ అవ్వాలి అనేది క్లియర్గా మీకు డేట్ కూడా ఇస్తాడు. మీరు ఆ డేట్ను బట్టి మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి, ఓకేనా. సో మరి మీ సర్టిఫికేట్ రాలేదు ఇంకా, సర్టిఫికేట్లో క్లియర్గా డేట్ కూడా ఇసి పెడతాడు. మీరు డిగ్రీ కానీ, మీరు ఏ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, ఏ స్టూడెంట్ అయినా కూడా మీకు క్లియర్గా సర్టిఫికేట్లో డేట్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో ఆ డేట్ లోపే మీరు పాస్ అయ్యి ఉండాలి. మరి ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్ అంటే ఎట్లా? కాంటూర్స్ అంటే ప్రతిమలు అని మీనింగ్ వస్తామా. కాంటూర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ప్రతిమలు. ఎట్లా అంటే లైక్ ఏదైనా ఆకారం, షేప్ అంటాం కదా, సో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కాంటూర్స్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఎందుకు కాంటూర్స్ అనే పదం వాడిందంటే ద కాంటూర్స్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ నౌ బీయింగ్ సెట్. అంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్, ఈ 2 దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఒక ఆకృతిలోకి వచ్చాయి, ఒక షేప్లోకి వచ్చాయి. అంటే ఏ రంగాల్లో అంటే జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్, జాయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఫైటింగ్ టెర్రర్. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కాంటూర్స్ అంటే కరెక్ట్ పదం చూడండి ఒకసారి, ఆకారాలు అంటాం తెలుగులో దాన్ని. ఓకే, సో ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎఫ్ యాపిల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, సో మరి నెక్స్ట్ వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న వొకాబులరీ పదం ఇక్కడ వచ్చింది. ఇది హిందూ పేపర్లో వచ్చినటువంటి వొకాబులరీ పదం. బ్లీక్ అంటే అడ్జెక్టివ్, అస్పష్టమైన అంటే అన్ప్రామిసింగ్. సో అన్ఫేవరబుల్ లైక్ అన్ప్రొపీషియస్. ప్రొపీషియస్ అంటే క్లియర్, ఫేవరబుల్ అంటే తగ్గట్టుగా, అన్ప్రొపీషియస్ అంటే అస్పష్టమైనటువంటి. సో ఆబ్వియస్లీ యాంటోనిమ్స్ ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రామిసింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. Sentence, he paints a bleak picture. That means like మొత్తం ఒక అన్ప్రామిసింగ్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారానికి దారి తీశాడు, అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్కి దారి తీశాడు, కంపెనీ మొత్తం అధోగతి పాల్పట్టించాడు. హీ పెయింట్స్ అ బ్లీక్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ దట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ వే. సో ఫైనల్గా తన యొక్క మార్గాన్ని కంపెనీ కోల్పోయింది, మొత్తం తన చేతిలో పెట్టినందుకు అధోగతి పాల్పట్టించిండు, కంపెనీని మొత్తం నాశనం చేసిండు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఈ విధంగా బ్లీక్ అంటే. సో ఈ విధంగా ఫినిష్డ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ వాట్ ఇస్ దిస్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్ళే ముందు ఒక బ్లాంక్ చేద్దాం, రెడీ. సో డెస్పైట్ ఇంటరెస్ట్ ఇన్ ద ప్యూటేటివ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఇన్ ద వెస్ట్ అమిడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అమిడ్ అన్నాడుగా, అంటే ఈ బ్రాకెట్లో మనకు ఖచ్చితంగా కక్క నుంచి క్షత్రజ్ఞ వరకు
అంటే ఉండే అటువంటి పదాలన్నీ మనం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మరి వొవెల్ సౌండ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. రైట్. సో వొవెల్ సౌండ్స్ అనేది మీకు తెలుసు ఎట్లా వస్తుంది అనేది, ఓకేనా. సో ఇన్ అన్ ఎకనామిక్ నేషనలిస్ట్ లీడర్స్ డిమాండ్ ఫర్ ట్రేడ్ liberalization persist in the Asia Pacific, though there are no other multilateral agreements, though there are no other multilateral agreements ambitious, what is this multilateral agreements, ambitious to the complexity, apathetic to the complexity, yearning to the complexity, aspiring to the complexity, desiring to the complexity of no tariff provisions included in the TPP. Two arrangements are notable for at least including a comparably large collection of economies. So what will come the answer, please? Obviously we have told Sampath Kumar, right? Adda247 textbook is there. You just prefer that textbook, you will be given full clarity. You just go to adda247.com and there you can type English textbook, ACE English textbook and type చేయండి, డైరెక్ట్గా మీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. నో ప్రాబ్లం. ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్ మీకు కాలేజీకి పోతే ఇస్తారు. మీకు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది కదా, ఒరిజినల్ డిగ్రీ ఓడి, దాని మీద డేట్ ఉంటుంది, ఆ డేట్ చూసుకొని అప్లై చేయండి అని. సో ఫైన్, what is the answer? Wonderful Rahul, I think you have said correct option is D for Delhi. See, despite అన్నాడా, despite అంటే ఏంటి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జాయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి despite అనే పదాలు. సో despite డిక్లైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫేడింగ్ ఇంట్రెస్ట్, బర్జియోనింగ్ ఇంట్రెస్ట్, చూడమ్మా బర్జియోనింగ్ అనే పదం రాదు, ఎందుకంటే బర్జియోనింగ్ అనేది పాజిటివ్ వర్డ్. అది బర్జియోనింగ్ అంటే లైక్ డే బై డే ఇంక్రీజింగ్, పెద్ద ఎత్తున ముందుకు వస్తున్నటువంటి, పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నటువంటి బర్జియోనింగ్ టీనేజ్ పాపులేషన్ అంటాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన యువత అడుగిడుతుంది మన దేశంలో, బర్జియోనింగ్ టీనేజ్ పాపులేషన్ అంటాం. సో డెస్పైట్ బర్జియోనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు, సో ఇది తప్పు. ఏనా వేనింగ్ అంటే వీక్, మొత్తం వీకెనింగ్, తక్కువైపోవడం. ఫ్లరిషింగ్ అంటే వికసిస్తున్నటువంటి అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ పదాలను తీసుకునేటువంటి ఆస్కారం లేదు, సో నెగిటివ్ పదాలు మాత్రమే కావాలి. సో ఆబ్వియస్లీ డెస్పైట్ డిక్లైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. డిక్లైనింగ్ సంథింగ్ వేరే చోట వాడతాం మనం, డిక్లైనింగ్, ఇంక్లైనింగ్, డిక్లైనింగ్ అనేది తక్కువైపోవడం, అంతేగాని డిక్లైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. జనరల్గా ఫేడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే వేనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఫేడింగ్ అంటే మామూలుగా ఫేడ్ అయిపోవడం, అంటే మామూలుగా ఏదైనా అంటాం కదా మనం, ఫేడ్ అయిపోయింది మొత్తం, అంటే మొత్తం కలర్ అంతా వెలిసిపోయింది అంటాం కదా, సో అప్పుడు మనం ఫేడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫేడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనం జనరల్గా, సారీ వేనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. వేనింగ్ అంటే వీకెనింగ్, రోజు రోజుకి డిక్రీజ్, రెడ్యూస్, తక్కువైపోవడం. సో despite waning interest in the putative benefits of free trade and globalization in the West, amid a surge in the economic nationalist leaders, demand, ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, demand for trade liberalization persist in Asia Pacific, though there are no other multilateral arrangements aspiring to the complexity of no tariff provision, so and so. So fine, answer is confirmation. Rahul, you said correct answer is D for Delhi, closed. So like this we have to confirm answer is closed. Okay, and next question number వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న పదము slacken అంటే విందింగమా is a verb. slacken, slackened, slackening, slackens అంటే కొంచెం తక్కువైపోవడం. ఇక రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి LACK, lack of amenities, lack of knowledge, lack of things, lack of intelligence, something like that. సో ఇక్కడ రూట్ వచ్చేసి lack అంటే తక్కువ, అంటే మందకోడిగా ఉండడము, స్లో అయిపోవడం, మొత్తం తగ్గిపోవడము. ఇక్కడ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి మనకి స్లో డౌన్, అయినా డీసెలరేట్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ యాక్సలరేట్ ఈస్ కాల్డ్ డీసెలరేట్. యాక్సలరేట్ అంటే ముందుకు పోవడం, డీసెలరేట్ అంటే వెనక్కి తగ్గడం, ఇట్లా. స్లో డౌన్ అంటే తగ్గిపోవడం. సో ద పేస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నెవర్ స్లాకెన్స్ అంటే ఎప్పటికి కూడా తగ్గిపోదు. ట్రేడ్ అనేది రోజు రోజుకి అంతకంతకు పెరిగిపోద్ది, కానీ ఎప్పుడు కూడా తగ్గదు. వర్తకం అనేది, వాణిజ్యం అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది, అంతేగాని తగ్గదు.
సో కాబట్టి స్వతంత్రం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ద పేస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నెవర్ స్లాకెన్స్, ఎప్పటికీ తగ్గదు అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా. ఓకేనా, ఫినిష్డ్. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 ప్లీజ్. An organized retail chain across the country, across the country mitigates across the country small producers. An organized retail chain across the country, small producers of the need to their own distribution network and investment in them. Right. So what will come the answer, guys? An organized retail chain across the country mitigates small producers, relieves small producers, acquits small producers, exempts small producers, abates small producers to the need to ameliorate their own distribution network, to build their own distribution network, to anticipate their own network, to design their own network, and to improve their own network. What is the answer, please, guys? ఏమొస్తామా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అర్థమైందా వాక్యంలో మీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇది రీటైల్ చైన్, లైక్ మనం ఇప్పుడు రిలయన్స్ అంటున్నాము, ఏదో హెరిటేజ్ అంటున్నారు, అంటే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు అంటే చిన్న చిరు వ్యాపారులకి ఇబ్బంది కలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కదా. సో దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా. ఏమొస్తుంది? అన్ ఆర్గనైజ్డ్ రీటైల్ చైన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ మిటిగేట్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ రిలీవ్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్, యాక్విట్స్. చూడమ్మా, యాక్విట్స్ అనే పదం ఇక్కడ సూటబుల్ కాదు. యాక్విట్స్ అంటే మీనింగ్ ఇది, అక్విట్స్ అంటే లైక్ జస్ట్ టు అక్విట్ సమ్వన్, అక్విటల్, లైక్ నేరారోపణ చేయడము, నేరం లేదని రుజువు చేయడాన్ని. ఇది కొంచెం కోర్టు కేసెస్లో, కోర్టు సీన్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. దానికి సంబంధం లేదు. ఇది కట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇది కట్. సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అన్ ఆర్గనైజ్డ్ రీటైల్ చైన్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. వర్బ్ ఆబ్వియస్లీ V5 అనేది ఉండాలి ఇక్కడ. మిటిగేట్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్, రిలీవ్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్, అండ్ ఎగ్జెమ్ట్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్, అబేట్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, వర్బ్ బాగానే ఉంది. స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద నీడ్ టు అమెలియరేట్ ఆర్ టు బిల్డ్. ఏమొస్తుంది చెప్పండి జనరల్గా? ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని మనం ఏం చేస్తాం? ఇగో దీన్ని బట్టి మీరు ఆప్షన్ లాగొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ క్విట్ అయిపోవడం, రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి QIT, క్విట్ అయిపోయాడు, అందులో ఎలాంటి పాపం లేదు. సో ఆ విధంగా. సో టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అంటాం. అమెలియరేట్ మనం అట్లా చెప్పాం. అమెలియరేట్ అంటే శాంతపరచడము. రూట్ ఏంటమ్మా? ఆమ్ ఏఎం ఆమ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా? లవ్. ameliorate, amity, amorous, paramour, enamor, like whatever, wherever you take. Am means like love, శాంతపరచడము, ప్రేమించడము. సో లైక్ దట్, ameliorate. ఓకే, సో ఇది రాదు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని మనం అమెలియోరేట్ చేయము, బిల్డ్ చేస్తాం, నిర్మిస్తాం. డిజైన్ ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం. C++, జావా, ఒరాకిల్ ఏం లేదు ఇక్కడ, కట్టు. సో ఇంప్రూవ్ ఏం చేయట్లేదు, ఏం చెడిపోలే అక్కడ. సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ బ్లాంక్ని బట్టి మిగతా 2 బ్లాంక్లు ఆటోమేటిక్గా సూట్ అయిపోతున్నాయమ్మా. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ B ఫర్ బెంగళూరు. Yes, 100% answer is B for Bangalore. Very good, you said well. All the guys, closed. Well said. And next question number వెళ్ళే ముందు benevolent. ఏమా benevolent అంటే రూట్ వర్డ్ ఏందో చెప్పండి. In the word benevolent, the root word is called beni. తెలుసుమా? బెనీ ఇంగ్లీష్లో BEN లేదా BON, విచ్ మీన్స్ లైక్ గుడ్ ఆర్ వెల్ అని తీసుకుంటాము మన ఇంగ్లీష్లో. గుడ్ ఆర్ వెల్, బొనాంజా, బోనస్, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్,
benefit, benevolent, benefactor, benediction. So many places we take the word beni, which means like good. Benevolent means kind-hearted person, very daya hrudayadu, karunamayudu, something like that we understand. Benevolent, శ్రేయోభిలాషి, మన యొక్క శ్రేయస్సును అభిలషించేవాడు, called శ్రేయోభిలాషి. సో కైండ్, దయాహృదయుడు. సినోనిమ్స్ kindly, kind-hearted. Antonyms obviously unkind, దయలేనటువంటి వాడు. She was something of a benevolent despot. అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆవిడ మంచిదే, కాకపోతే ఒక రకమైనటువంటి ఎప్పుడు చూసినా కూడా పక్కవారికి సహాయం చేయాలనే లైక్ ఆతృత, పక్కవారికి సేవ చేయాలనే ఒక మంచిదే, కాకపోతే డెస్పాట్. సో ఈ విధంగా ఓకేనా. ఫినిష్డ్. నిరంకుశవాది, నిరంకుశ పాలకుడు, డెస్పాట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. బెనివలెంట్ టైం రూట్ వర్డ్ అయితే అర్థమైంది కదా, బెనీ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి బస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్తున్నాం. బీ రెడీ గైస్. సో ద డెసిషన్ టు అన్నాడు, ద డెసిషన్ టు కాన్ఫర్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు ప్రొవైడ్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు ఇంపార్ట్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్. చూడమ్మా, ఇక 2+V1 అనేది రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇంపార్ట్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కట్ అయిపోద్ది కదా, SRES ఫామ్ ఉంది, కట్. టు డిస్పెన్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు డిస్ట్రిబ్యూట్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ఏమి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా. నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది చాలా చక్కగా. ఏమి వస్తుంది మరి ఆన్సర్? ద డెసిషన్ టు కాన్ఫర్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు ప్రొవైడ్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు డిస్పెన్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్, టు డిస్ట్రిబ్యూట్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ద డెసిషన్ టు government approval for investment into regulated financial firms that will invest in other companies, yes. ఇక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్ చూడండి ఒకసారి. ఈ సెంటెన్స్ ఎలా చదవాలంటే, ద డెసిషన్ షుడ్ మేక్ ఇట్ అనేది రావాలి. ద డెసిషన్ షుడ్ మేక్ ఇట్, ఓకేనా. ద డెసిషన్ షుడ్ మేక్ ఇట్ టాలరెంట్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, favorable for private equity, easier for private equity. The decision should make it responsive for private equity and venture funds to increase capital compositions to India, to increase capital alignment to India, to increase capital deployment to India, to increase capital డిస్ప్లే టు ఇండియా. క్యాపిటల్ డిస్ప్లే ఏమి ఉండదు, ఇది కట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇదేం 55 inches 75 inches డిస్ప్లే ఏం కాదు ఇక్కడ, జస్ట్ కట్ చేయండి అదంతా. సో ఫర్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ అండ్ వెంచర్ ఫండ్స్ టు ఇంక్రీజ్ క్యాపిటల్ కంపోజిషన్స్ టు ఇండియా, అలైన్మెంట్ టు ఇండియా, క్యాపిటల్ అలైన్మెంట్ టు ఇండియా, క్యాపిటల్ డిప్లాయ్మెంట్ టు ఇండియా. ఏమొస్తుంది? ప్రొవైడ్ విత్ అనేది ఉండదమ్మా ఇంగ్లీష్లో, ప్రొవైడ్ విత్ అనేది లేదు. సో దాని విషయంలో మనం గమనించుకుంటే, మీరు గమనించారు ఇక్కడ. సో ద డెసిషన్ టు ప్రొవైడ్ విత్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ. ప్రొవైడ్ విత్ అనేది అసలు సూటబుల్ అవ్వట్లేదు. ద డెసిషన్ టు ప్రొవైడ్ ద గవర్నమెంట్ అని ఉంటుంది. ప్రొవైడ్ విత్ అనేది ఎక్కడ లేదు ఇంగ్లీష్లో, జస్ట్ కట్ చేయండి. ఇది కూడా కట్ అయిపోయింది. ఇక రిమైనింగ్ 2 ఆన్సర్లు ఉన్నాయి. ద డెసిషన్ టు కాన్ఫర్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అప్రూవల్, ద డెసిషన్ టు డిస్పెన్స్ the government approval for investment to regulated finance that will invest in other companies should make it easier, should make it tolerant. చెప్పండి, ఈజియర్ వస్తుందా టాలరెంట్ వస్తుందా? టాలరెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎస్పెషల్గా రిలీజియన్ విషయంలో మనం మాట్లాడుకుంటాం, రిలీజియస్ థింగ్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఈజియర్ అంటే మామూలుగా జనరల్ సెన్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం ఈజియర్ అంటే. సో ఏమొస్తుంది జనరల్గా ఆన్సర్? సో టాలరెంట్ అనేది రాదమ్మా ఇక్కడ. ద డెసిషన్ షుడ్ మేక్ ఇట్ టాలరెంట్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ అండ్ వెంచర్ ఫండ్స్ అనేది రాదు. టాలరెంట్ అంటే యాక్సెప్టింగ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ విత్ ఈక్వల్ మైండ్ సెట్ ఇస్ కాల్డ్ టాలరెంట్, అంటే పేషెన్స్ అంటాం. ఇది రాదు. సో సరళతరం, సింప్లిఫై చేయాలి, జనరలైజ్ చేయాలి, కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఫరెంట్లీ ద డెసిషన్ టు డిస్పెన్స్
with the government approval for investment into regulated financial firms that will invest in other companies, should make it easier for private equity and venture funds to increase capital deployment in India. Deployment means రావడం, తీసుకొని రావడం. So that we కాన్ఫర్ అంటే చెప్పడం అమ్మ, జస్ట్ కాన్ఫర్ మన దగ్గర ఉన్నది చెప్పడం. ద రూట్ వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ FER, ఫర్. ఫర్ మీన్స్ టు క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. కాన్ఫరెన్స్, రిఫర్, రిఫర్, suffer, like many words we have the word rooting with FER, for, which means to carry something and meaning వస్తుంది. సో దాట్ we understand the answer is confirmation penalty for Delhi. వెళ్ళే ముందు నెక్స్ట్ మీకు తెలుసుగామా, ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ ఏందమ్మా, టాసిట్ అనే పదం వచ్చింది. టాసిట్ అండ్ అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో టిక్ లేదా టాక్, విచ్ మీన్స్ లైక్ సైలెంట్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండమ్మా. ఇంగ్లీష్లో ఏ పదం అయితే మనకు టిక్ లేదా టాక్ అని రూట్ అయితే విచ్ మీన్స్ లైక్ సైలెంట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో చాలా కామ్గా, ఎక్దమ్ సైలెంట్గా ఉండడము, అంటే ఇంప్లిసిట్ అర్థమయ్యే విధంగా ఉండడం, అండర్స్టూడ్ బాగా అర్థమయ్యే విధంగా, ఇంప్లాయిడ్ తగిన విధంగా, అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే కొంచెం అత్యున్నతంగా, నాట్ దట్ మచ్ ఇంప్లిసిట్. ఆపోజిట్ ఇస్ ఎక్స్ప్లిసిట్. సో యువర్ సైలెన్స్ మే బీ టేకెన్ టు మీన్ టాసిట్ అగ్రిమెంట్, అంటే మౌనం అర్థానికి అంగీకారం అనడానికి మనం ఏదైతే ఉపయోగిస్తామో అదే మాట్లాడుతుంటాం. యువర్ సైలెన్స్ మే బీ టేకెన్ టు మీన్ టాసిట్ అగ్రిమెంట్. మీరు మౌనంగా ఉన్నారంటే ఎస్, ఇది ఒప్పుకున్నట్టే, మీరు ఈ యొక్క ఒప్పందానికి, అగ్రిమెంట్కి మీరు ఒప్పుకున్నట్టే అని రైటర్ తన యొక్క విషయాన్ని బయట పెడుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ వెళ్ళే ముందు ఒక బ్లాంక్, ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ బ్లాంక్లో ఈ ఫస్ట్ పదం ఫిల్అప్ అవ్వాలి, ఈ సెకండ్ బ్లాంక్లో సెకండ్ పదం, థర్డ్ బ్లాంక్లో థర్డ్ పదం ఫిల్ అవ్వాలి. ఇంతకుముందులాగా ఒకటే సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు, 3 సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి 3 బ్లాంక్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, చెప్పండి. ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్. ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్. ఒక విషయం గమనించారా, ఇది చాలా ఈజీ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్. ఏంటమ్మది? సబ్జెక్ట్. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వర్బ్ అనేది రావాలి, ఇక తప్పదు. ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ వాట్ అనేది వర్బ్ అనేది రావాలి ఇక్కడ. అది V1 V2 ఏదైనా మనకు తెలియదు. అవునా? సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ వెంచర్ అన్నాడు. వెంచర్ అంటే ప్యూర్ నౌన్, అది ఎట్లా వస్తుంది? రాదు. అవునా? సో కట్. సో ఇండైరెక్ట్గా వెంచర్ అనేది కట్, ఇక రాదు, అయిపోయింది. ఆన్సర్ ఇస్ కథం. ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ బెంట్, దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. బెంట్ అంటే వర్బ్. బెండ్, బెంట్, బెండింగ్, బెండ్స్, దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ మెజారిటీ అన్నాడు. మెజారిటీ వస్తుందా? రాదు, తప్పు. ఇంప్రూవ్డ్ సర్వైవల్ రేట్స్ రెడ్యూస్డ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ వాట్ వాజ్ సీన్ ఎర్లియర్ యాజ్ డ్రెడెడ్ డెత్ అండ్ పుష్డ్ ద డిసీజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హెడ్లైన్స్. దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో కాబట్టి బెంట్ అనేది రాకపోయే అవకాశం ఉంది. రెడ్యూస్డ్ అనే పదం 100% సూట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో కంపేర్ టు బెంట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ద రెడ్యూస్డ్ కదా. రిమైనింగ్ 2 ఆప్షన్స్ సూట్ అవ్వాల్సిందే తప్పదిగా. డ్రగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ HIV ఈజ్ నౌ well founded with an array of established and new antiviral drugs అని చెప్తారు, అవైలబుల్గా ఉంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, రిలయన్స్ జియోస్ న్యూ టారిఫ్స్ విల్ బీ ప్రైస్డ్ 40% higher, but the company promises to offer 300% more benefits to its customers. So that is why 100% we have to confirm answer is definitely. సో ఇది గ్రామర్ హెల్ప్ అయింది, చూసారా మీకు ఇక్కడ గ్రామర్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. అవును, వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ వీసీగానే పట్టుకోవాలి మరి అంటారు కదా. గుర్తొచ్చిందా డైలాగ్ ఎక్కడో? వెంటూర్ క్యాపిటలిస్ట్. సో ఎరెక్ట్ అంటే మీకు తెలుసుగామా, ఎరెక్ట్ అంటే వర్బ్, లైక్ నిర్మించుట, బిల్డప్, ఏదైనా తయారు చేయడం. కన్స్ట్రక్ట్, పుటప్. డిమాలిష్ అంటే మొత్తం పడగొట్టడం, కూల్చేయడం, నాశనం చేయడం. సో ద గెస్ట్ హౌస్ వాజ్ ఎరెక్టెడ్ ఇన్ ద 18th century, అంటే 18వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క గెస్ట్ హౌస్ అనేది నిర్మించారు, కట్టారు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఈ విధంగా. వెంటూర్ క్యాపిటలిస్ట్. విచ్ రూట్ వర్డ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్? వెరీ గుడ్.
ఓకే, దట్ ఐ అండర్స్టాండ్, దట్స్ వెరీ గుడ్ మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 లో ఉన్నాం, చెప్పండి. ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ as its 36th meeting on Thursday is likely to apprehend the tax rate, is likely to exaggerate the tax rate, is likely to reduce the tax rate on electric vehicles, ease tax issues for the solar sector, and so and so. So goods and services tax council is likely to describe the tax rate. None of these. What will come in option choice? Guys, give me the reply. జనరల్గా ఏమంటారు, మీరు ఆన్సర్ చూసి చెప్పచ్చు 1 సెకండ్లో. ప్రతి దానికి నేను రూట్ వర్డ్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను. మీరు అడగండి నాకు. ఒక రెక్ట్ అనేది రూట్ వర్డ్ అమ్మా, రెక్ట్. ఇక్కడ ఈ అంటే ఇంగ్లీష్లో గుర్తుపెట్టేసుకోండి, మనకి ఎక్కడైనా ఈ కానీ ఎక్స్ కానీ ఎమ్ కానీ ఎల్ కానీ ఎన్ కానీ, విచ్ మీన్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్, బయటికి అని మీనింగ్ వస్తుంది. మనం ఎగ్జిట్ అంటాం, అంటే బయటికి పోవడం. ఇట్ అంటే గో, ఎగ్జిట్ అంటే అక్కడ నుంచి బయటికి పోవడం. ఇట్ మీన్స్ టు గో, ఎగ్జ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే అక్కడ నుంచి బయటికి గో. ఎగ్జిట్. సర్క్యూట్ అంటాం చూడండి, అంటే ఇట్ మీన్స్ గో, సర్క్యూట్ అంటే గోయింగ్ లైక్ ఏ సర్క్యులర్ వే ఇస్ కాల్డ్ సర్క్యూట్. CIRCUIT, I think that's the spelling, right? Circuit. Exit. Itinerant. Have you seen the word itinerant? Going from one place to another place is called itinerance. తెలుగులో ఏదో పదం అంటారు, కరెక్ట్ దానికి ఒక పదం ఉంటుంది తెలుగులో, ఇటినరాన్స్. సో లైక్ దాట్. సో ప్రతి దానికి రూట్ వర్డ్ ఉంటుంది, మీరు దానికి పసిగడితే చాలు, ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో వండర్ఫుల్, యూ సెడ్ ఆల్ ద గైస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కదా, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ అనే సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటమ్మా అంటే ఈజ్ కదా. ఈజ్ లైక్లీ టు అంటే, లైక్లీ అంటే సంభావ్యతయ, అంటే ఇలా చేయాలనుకుంటుంది, ఇలా ఉండాలనుకుంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఇలా ఉండాలనుకుంటుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఈజ్ లైక్లీ టు అప్రిహెండ్ ద ట్యాక్స్ రేట్. చూడమ్మా, అప్రిహెండ్లో మళ్ళీ రూట్ వర్డ్ వచ్చి ఇక్కడ హెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా, గ్రాస్ప్. అప్రిహెండ్ పైన అంటే హెండ్ పైన ఉన్న పదాలు చెప్పగలరా ఎవరైనా? We have many words rooting with apprehend, comprehend, reprehend. ఇంకేమైనా పదాలు చెప్పగలరా? లైక్ అంటే మొత్తం లాగేసుకోవడం అన్నట్టు. అప్రిహెండ్, కాంప్రిహెండ్, రిప్రిహెండ్, ఇట్లా పదాలు ఉంటాయి అన్నట్టు. హెండ్ మీన్స్ టు గ్రాస్ప్, లాక్కోవడం, చటుక్కోమని. సో ఆ విధంగా. సో ఇక్కడ అప్రిహెండ్ చేయడానికి ఏం లేదు, కట్టు. ఎగ్జాజరేట్లో మళ్ళీ చెప్పాను ఇప్పుడు, ఎగ్జ్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్, బయటికి. ఎడ్జ్ మీన్స్ టు గో, వెళ్ళడం, అంటే ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువగా వెళ్ళడం. ఎగ్జాజరేషన్ అంటే ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువగా చేసి చూపించడము. డోంట్ బీ ఎగ్జాజరేట్ ప్లీజ్, చిల్. సో ఇట్లా. సో ఇది కూడా రాదు. డిస్క్రైబ్ సో ఫైనలీ ఆన్సర్ కమ్స్ టు యూ రైట్ నౌ, రెడ్యూస్. అదే కదా, వాళ్ళు అదే చేస్తారు కదా. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఈజ్ లైక్లీ టు రెడ్యూస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. అంతే కదా, ఇవాళ నువ్వు డీజిల్ పెట్రోల్ మీద భారం తగ్గాలి అంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రోత్సాహకాలు అనేది ఉండాలి. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ రేట్ని తగ్గిస్తేనే మనం ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని కొనుక్కొని మనం ఈ యొక్క పర్యావరణ సమతౌల్యానికి మనవంతు పాత్ర పోషించగలము. అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది కదా అని అట్లా. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, రెడ్యూస్, డెలిబరేట్ అండ్ ఇష్యూ. ఫినిష్డ్. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, సెక్షన్ 9 క్లోజ్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్, బి రెడీ గైస్. మీకు తెలుసుగా పెరిల్ అంటే మీనింగ్ అమ్మా, గొప్ప ఆపద, పెద్ద ప్రమాదము, తక్షణ ప్రమాదము, డేంజర్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ పెరిల్ అంటాం. ఇట్స్ అ బిగ్ పెరిల్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రమాదము, తక్షణ ప్రమాదము, డేంజర్ ఇట్లా. సో మళ్ళీ యాక్చువల్గా నేను మీకు అంటే మీరు చమత్కారంగా అనిపిస్తే నేను చెప్పేటువంటి పదాలను పెడితే అవి యాక్చువల్గా అక్కడ నుంచే వస్తాయి మీకు. మీరు ఇల్ అంటే పదం చూసారు కదా, ఇల్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, బ్యాడ్ అంటే కొంచెం. మరి ఇల్లుకి బ్యాడ్కి తేడా ఏంటి? చాలామంది ఇప్పుడు గుడ్కి వెల్కి, ఇప్పుడు గుడ్ వెల్ చూడమ్మా, గుడ్ వెల్ యాక్చువల్లీ రెండు మీనింగ్స్ ఒకటే, కానీ గుడ్ అంటేనేమో అడ్జెక్టివ్గా వాడుకుంటాం, ఇల్ అంటేనేమో అడ్వర్బ్గా వాడుకుంటాం. దట్స్ యాక్చువల్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్. ఐఎమ్ సారీ, వెల్ అంటే అడ్వర్బ్. అయితే చాలామంది ఏమంటారంటే ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్ అంటారు. తప్పు.
ఐ ఫీల్ గుడ్ కాదు, ఐ ఫీల్ వెల్. ఐ ఫీల్ ఇల్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఫీల్ అంటే వర్బ్ కాబట్టి వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసే అడ్వర్బ్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్యాడ్ అంటే అడ్జెక్టివ్, ఇల్ అంటే అడ్వర్బ్, రెండు మీనింగ్స్ ఒకటే. అయితే దీనికి పర్ అనే పదం యాడ్ చేసారు. సో పర్ ఇల్ అంటే ప్రతి చోట బ్యాడేగా, పెద్ద బ్యాడ్. పర్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, ప్రతి చోట. సో కలిపితే పర్ ప్లస్ ఇల్లు కలిపితే పెరిల్ అయిపోయింది, బస్ దట్స్ ఆల్. పర్ ప్లస్ ఇల్లు కలిపితే పెరిల్ అయిపోయింది అంతే. సో అంటే ఏంటి, ప్రతి చోట ప్రమాదమే, చాలా పెద్ద ప్రమాదం వస్తుంది, పొంచి ఉన్న ప్రమాదము, ఇమ్మినెంట్ డేంజర్. సో జియోపార్డైస్, విముఖంగా ఉండడము, ఉల్టాగా ఉండడం, జియోపార్డైస్, రిస్క్, పెద్ద ప్రమాదము. ఆపోజిట్ ఇస్ సేఫ్టీ, చాలా రక్షణ. ద అవర్ ఆఫ్ పెరిల్ ఫర్ ద లాటిన్ కింగ్డమ్ హ్యాడ్ నౌ ఎట్ లాస్ట్ స్ట్రక్, అంటే చివరిలో ఆగిపోయింది, అంటే ఆ లాటిన్ కింగ్డమ్కి ఆ ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో చివరికి అక్కడ ఇరుక్కుపోయింది, ఆగిపోయింది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ 1 day or 2 day work, it is the interest that I have need to present. Okay na, so like that. Cheppandi, next question number 7 please. What is answer? It is now clear that Boris Johnson, has a straightforward and dash understood. It is clear now that Boris Johnson has a straightforward and easily understood plan, hearty understood plan, forbid understood plan, obviously paltry understood plan. obviously ఏమొస్తుంది, సింపుల్ కదా, ఎందుకంటే అది అండర్స్టూడ్ అనేది ప్యూర్ వర్బ్. సో వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేది ఏముంటుంది, అడ్వర్బ్. కథం అడ్వర్బ్ ఎక్కడ ఉందో 1 minute చెప్పచ్చు మీరు, అవునా కదా. సో ఏమొస్తుంది అవకాశం, మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్, నేనేం మాట్లాడను. కరెక్ట్ ప్రసన్న, వండర్ఫుల్. విను అండ్ హిట్ ద బాక్స్, కరెక్ట్. సో ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే హార్టీ అనేది ప్యూర్ నౌను. హార్టీ ఇస్ ఎ ప్యూర్ నౌన్ ఎండింగ్ విత్ ఇటీ. ఏదైనా ఒక పదం మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎండింగ్ విత్ ఇటీ అంటే అది పక్కా నౌన్ అయిపోద్ది. మనకు కావాల్సింది అండర్స్టూడ్ అంటే వర్బ్ ఇది. సో వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేది అడ్వర్బ్ అయి ఉండాలి, కానీ హార్టీ అంటే నౌను కట్. ఫర్బిడ్ అన్నా కూడా ప్యూర్ వర్బ్ ఇది, ఫర్బిడ్, ఫర్బేడ్, ఫర్బిడెన్, ఫర్బిడింగ్, ఫర్బిడ్స్. ఇట్ మీన్స్ టు రిజెక్ట్ సమ్వన్, టు స్టాప్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫర్బిడ్. ఇది కూడా రాదు, కట్. పాల్ట్రీ ప్యూర్, ఓకే దీని అడ్జెక్టివ్ తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే పాల్ట్రీ మీన్స్ పాక్షికంగా, కొంచెంగా మీనింగ్ వస్తుంది, ఇది ఏం లేదు. సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ ప్లాన్ టు సాల్వ్ ద hitherto like intractable problem of Brexit. In fact, he has the same solution for most of it, not all like of the problems that assail this country. Assail means motam damage cheyadam, assailation. Answer is confirmation, closed. Next point, amass. చూసారా, amass, మాస్ అంటే తెలుసుగా, గుంపు, మాస్ పీపుల్, పెద్ద ఎత్తున గుంపు, మొత్తం అంతా ఒక దగ్గర రావడం, అమాస్. యాక్చువల్లీ దీన్ని మనం వర్బ్గా తీసుకుంటాం, అడ్వర్బ్గా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో వర్బ్గా తీసుకుంటాం. మాస్, అమాస్డ్, అమాస్డ్, అమాసింగ్, అమాసెస్ అంటాం, అంటే వర్బ్ ఇది. అంటే మొత్తం గ్యాదర్ అవ్వడం, సమూహం ఒక దగ్గరికి, కలెక్ట్ చేయడం, అసెంబ్లింగ్, మొత్తం అందరూ గ్యాదర్ అవ్వడము. డిసిపేట్ అంటే విడిపోవడం. హీ అమాస్డ్ అ ఫార్చ్యూన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ క్లోజ్ టు £1 million, అంటే అంత అదృష్టం దొరికింది ఆయనకు అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. హైదర్ టు అనే పదము సంథింగ్ లైక్ ఆల్దో అనే పదంలో వాడతారు. హైదర్ టు, తైతర్ టు అంటే ఆల్దో, అయినప్పటికీ, ఈవెన్ దో అన్న పదంలో హైదర్ టు అనే పదం తీసుకుంటాం. ఇప్పటి వరకు, అబ్ తక్, తబ్ తక్, ఇప్పటి వరకు అంటాం కదా, ఇప్పటి వరకు అనే పదంలో కూడా హైదర్ టు అని తీసుకుంటాం అమ్మా. అప్ టు నౌ అని తీసుకోండి, బెస్ట్. సాయి చరణ్, up to now is called hither to, itla. And we are moving the last question. I think this is the optimism has an altogether more positive image. Obviously in the US the idea of positive thinking has been unkempt, has been accord, has been imposing, మీరు గమనించవచ్చు, has been entrenched, ఏనా, లైక్ ఎంట్రెంచ్ అంటే మొత్తం పాతుకుపోవడం, అందులో లోతుకి వెళ్ళడం. మనం మరియానా ట్రెంచ్ అంటాం, సంథింగ్. ట్రెంచ్ మీన్స్ పాతుకుపోవడం, లోపలికి చొచ్చుకొని పోవడం.
సో what will come? ఈ పదం విన్నారా? పర్ఫిడియస్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ ఇండైరెక్ట్ గా. ఫిడ్ అంటే రూట్ వర్డ్ ఏంటమ్మా? ఫిడ్ మీన్స్ నమ్మకం. పర్ఫిడియస్ అంటే ప్రతి దానిలో నమ్మకం కలిగి ఉండడం. గ్రూప్స్ వచ్చినాయని గ్రూప్స్ చదవడము, రేపొద్దున ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ వస్తే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ చదవడం, అంటే ప్రతి దాన్ని నమ్ముకుంటూ పోవడం, చివరికి దేన్ని నమ్మకపోవడం. పర్ఫిడియస్ క్యారెక్టర్. సో ఆబ్వియస్లీ what will come the answer guys? ఒక విషయం మీరు గమనించండి, ఇక్కడ ఇవి కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నాయి పదాలని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇవన్నీ మనం లోకల్లో యూజ్ చేసేటువంటి పదాలుగానే ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ తీసుకొని టెన్షన్ పడద్దు. ఎట్లా అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ, ఇగో ఇన్ ద యుఎస్ ద ఐడియా ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్, ద ఐడియా హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఇట్స్ నేషనల్ సైక్ సిన్స్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్. అంటే అది పుట్టినప్పటి నుంచి దాని యొక్క నేషనల్ జాతీయమైనటువంటి అంశాల్లో ఈ యొక్క పాజిటివ్ థింకింగ్ అనే ఐడియాని పెట్టడం జరిగిందంట. అంటే హ్యాస్ బీన్ తర్వాత వస్తే V3 రావాలి, లేకపోతే V4 రావాలి. అంటే V3కి V4కి తేడా ఏంటి అంటే, V3 అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్, V4 అంటే ఏంటి అంటే యాక్టివ్ వాయిస్. మరి ఇప్పుడు మీకు ప్యాసివ్ వాయిస్ కావాలా, యాక్టివ్ వాయిస్ కావాలా అంటే మనం సబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద ఐడియా. మరి ఐడియాని పెడతామా లేకపోతే ఐడియానే పనిచేస్తుందా? లేదు సార్, ఐడియాని పెట్టబడుతుంది, ఐడియాను మనం పెడతాము. ఒకరి ద్వారా పెట్టబడును, ఒకరి ద్వారా చేయబడును, ఒకరి ద్వారా జరగబడును, ద్వారా అంటున్నాం కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్కి స్థానం లేదు. ఇక మిగిలిపోయింది పాసివ్ వాయిస్. పాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటి? V3 కావాలి, ఖచ్చితంగా V3 కావాలి. అన్కెంప్ట్ అనేది ఇది నౌన్ లాగా ఉంది, పక్కన పెట్టండి. అకార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ నౌన్, కట్. ఇంపోజింగ్ అంటే ఏంటి? ఐఎన్జి ఫామ్ ఉంది, అంటే యాక్టివ్ వైజ్, కట్. మనకు కావాల్సింది యాక్టివ్ వైజ్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ప్యాసివ్ వైజ్. సో రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఎంట్రెంజ్డ్. అందుకే యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తా ఉంటాను నేను క్లాసెస్లో. ఓకేనా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే చేస్తారా? సపోజ్, సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, టెన్షన్ పడకండి. ఆన్సర్ ఇస్ డిఫైడెల్లీ. సపోజ్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. The ship was sunk. No. ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వద్దులేండి, తర్వాత చెప్తానులేండి. అంటే గుర్తు రాలేదని కాదు, కాకపోతే కొంచెం నాకే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎట్లా అడగాలో. నాకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ చాప్టర్ యాక్చువల్గా చాలా డిఫికల్ట్ చాప్టర్ అని చెప్పలేండి, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కొంచెం వెనక ముందు అవుతుంది నాకు కూడా. సో కాకపోతే నేను వేస్తానులే క్వశ్చన్, మీరు చెప్పండి. ద షిప్ హ్యాస్ సంక్. ద షిప్ హ్యాస్ సంక్ ఇన్ ద ఓషన్. In the ocean, or the ship has been sunk in the ocean. Same, the ship has been sunk in the ocean. Which one is correct sentence? The ship has sunk in the ocean, or the ship has been sunk in the ocean. Which one is correct? గుడ్. కొంతమంది సెకండ్ కరెక్ట్ అంటున్నారు, కొంతమంది ఫస్ట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దిస్ అనేది మేము చెక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింక్ అనేది వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ అనేది తెలుసుకోవాలి మీరు. ఇప్పుడు సింక్ అనేది ఈ పదం వర్బ్ ఉంది కదా, ఈ పదం మీకు తెలుసు కదా, సింక్, శాంక్, సంక్, సింకింగ్, సింగ్స్. సింక్ అనేది వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ అనే పదం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవాలంటే ఒక సెంటెన్స్ రాసుకోవాలి. మామూలుగా ఇట్లా చెప్పండి, ఐ సింక్ ఇన్ ద వెల్. ఐ సింక్ ఇన్ ద వెల్. ఇప్పుడు ఈ సింక్ అనే పదము వర్బ్ ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివ్ అంటే వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్. అంటే మనం ఆ వర్బ్ని ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయలేము. ఒకసారి చూడండి, అసలు పాసిబిలిటీ ఉంటుందా ఇక్కడ? ద వెల్ వాజ్ సంక్ ఆర్ ద వెల్ ఈజ్ సంక్ బై మీ. అదేంటి తప్పు? అంటే మీరు ఈ యొక్క వర్బ్ని ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయలేకపోతున్నారు, కాబట్టి ఇది వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్. ఎప్పుడైతే వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ అవుతుందో దాన్ని మీరు ప్యాసివ్ వైజ్లోకి రాయలేరు.
సో అలాంటప్పుడు హ్యాస్ బీన్ సంఖ్యడికి వెళ్ళి వస్తుంది కదా. ఇది ఎగ్దమ్ రూల్ అన్నట్టు. అది ఇంతకన్నా మించినటువంటి మీకు డెప్త్ లేదుగా. ఇది ఎగ్దమ్ మంచి ఫిలాసఫీ ఇది. సో అందుకే మీరు హ్యాస్ బీన్ సంక్ అనేది కట్ చేయండి. ఇంగ్లీష్లో రాదు. ఏదైతే వర్బ్ ఫామ్ మీరు ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయలేరో మీరు పొరపాటున కూడా మీరు ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయకండి. సో అందుకనే ద షిప్ హ్యాస్ సంక్ ఇన్ ద ఓషన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ కంపేర్ టు హ్యాస్ బీన్ సంక్. యాక్టివ్ వైజే కరెక్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయడానికి వీల్లేదు ఆ వాక్యాన్ని. సో కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఇస్ తప్పు, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటున్నా. బస్ అర్థమైందా లాజిక్? వర్బ్ చాప్టర్ వినండి ఒకసారి మన క్లాసెస్లో. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ డన్. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ అహెడ్. సో బ్రింక్ అంటే తెలుసుకమ్మా, అంచు, కొన, ఎడ్జ్. వర్జ్, మార్జిన్, మిడిల్ అంటే మధ్యలో. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అని పెట్టచ్చుగా, చివరిలో, మధ్యలో. సరే, దిస్ ఉమెన్ కుడ్ బ్రింగ్ మీ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ ఇన్సేనిటీ. ఆబ్వియస్లీ ఉమెన్ అట్లనే ఉంటుంది కదా జనరల్గా, అంటే అందరు కాదు కొంతమంది. చివరికి ఏమైంది పాపం, ఇన్సేనిటీకి అంటే ఒక ఇన్సేన్ మేనర్లోకి తీసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్త ఉమెన్తో అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా రైటర్. ద ఉమెన్ కుడ్ బ్రింగ్ మీ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్. చూడండి, కుడ్ బ్రింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీలో కూడా వాడుకుంటామమ్మా. ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీ ఏదైనా భవిష్యత్తులో ఇలా జరగచ్చు అని మనం అనుకుంటాం కదా, అప్పుడు కూడా మనము ఎక్స్క్యూజ్ మీ కుడ్ ప్లస్ V1 తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఉమెన్ కుడ్ బ్రింగ్ మీ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ ఇన్సేనిటీ అట్లా పడే అవకాశం ఉంది. మరి జాగ్రత్త ఉమెన్ తోటి అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. దట్స్ ఫైన్. దట్స్ కరెక్ట్ సాయి చరణ్, వండర్ఫుల్. దట్ యూ టేక్. యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ యాక్టివ్ వైజ్, నో యూ కెన్ టేక్. అంటే మీ కళ్ళ ముందు 10 రోజుల నుంచి మునుగుతూనే ఉంది, అది ఇంకా మునగట్లేదు, అప్పుడు చెప్పొచ్చు మీరు, నో ప్రాబ్లం. I think this is the last question. I'll give you remaining question homework to you. Okay na? Now please come. India and China will. చూడండి, ఎగ్దమ్ విల్ అన్నాడు అంటే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావాలి. నేను ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సెనైల్ అన్నాడు. సెనైల్ అంటే ప్యూర్ అడ్జెక్టివ్ ఫామ్, ఇది కట్, ఇది రాదిక. విల్ సర్పాస్ వర్బ్. విల్ టెడియం. టెడియం అంటే ఏందమ్మా, ప్యూర్ నౌన్, లైక్ ఆడిటోరియం, అజెండం, కొరిజెండం, లైక్ దట్. టెడియం అనేది ప్యూర్ వర్బ్, కట్. అయితే మీకు చెప్పచ్చు ఇక 1 సెకండ్లో ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. మీరు ఇక నేను ఎక్కువ సేపు మాట్లాడను, ఎందుకంటే ఇక డిమోషన్ అనేది ప్యూర్ నౌన్, ఇది కూడా కట్. మిగిలిన ఆన్సర్ ఒకటే కాబట్టి 1 సెకండ్లో మనం చేసినాం. సర్పాస్. ఇండియా అండ్ చైనా విల్ సర్పాస్ ద US యాజ్ ద వరల్డ్స్ సెంటర్స్ of tech invasion by 2035 according to the Bloomberg New Economic Global Survey, which gathered views from 2000 business professionals in 20 markets including India on the state of the world as the balance of global power shifts towards new economies. So finished answer. Okay na? And last point is this, spur and meaning is ప్రోత్సహించడం, to encourage something, to stimulate something or someone is called spur అని చెప్తా ఉంటాం. ఆ విధంగా ఇది కూడా మీకు తెలుసు. సో సినోనిమ్ వచ్చేసి ఇన్సెంటివ్ ఆర్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో డిస్ఇన్సెంటివ్ అంటే ఆపోజిట్. వార్స్ యాక్ట్ యాజ్ అ స్పర్ టు ప్రాక్టికల్ ఇన్వెన్షన్. ఒక నిజమైనటువంటి కొత్త దారులు తొక్కడానికి యుద్ధాలు ఒక వారధిలాగా పనిచేస్తాయి, ఎంకరేజ్ చేస్తాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఈ విధంగా. సో అట్లా మనం తీసుకోవాలి. ఫినిష్డ్. ఓకేనా. సో 10th question is your homework. So please do your homework and put your comment in the comment section so that I will give you the reply. Okay na? All of you guys, I hope you understand what is this homework. TDM ఎక్కడ ఉంది మీనింగ్? రాజ్ కుమార్. Right. So I hope this is the homework for you all the guys. You have finished this homework, okay na? And I hope it's fine. So put your comment in the comment section. I'll give you the reply. మరి ఇక్కడ ADA247 తరపున మనం ప్రైస్ రైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, ప్రైస్ రైజ్ అనేది చేస్తున్నాము. తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ధర అనేది పెరిగబోతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సో ప్లీజ్ టేక్ మెగా ప్యాక్ బై యూజింగ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209. So that you need to visit the website adda247.com లేదా ADA247 application you can visit and use the coupon code Y209 to join the respective batches. ఇక్కడ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ తీసుకోండి, 3900 ఉంది. అదేవిధంగా ఏపీ మెగా ప్యాక్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది ఫర్ 1 year వ్యాలిడిటీ. 2 years వ్యాలిడిటీ మెగా ప్యాక్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ మెగా ప్యాక్స్ బై యూజింగ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా TSPSC గ్రూప్ 1 లక్ష బ్యాచ్ అవైలబుల్గా ఉంది. తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ బ్యాచెస్, తెలంగాణ SI బ్యాచెస్, ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. పరివర్తన్ గ్రూప్ 2 అండ్ గ్రూప్ 3 బ్యాచెస్, అల్టిమేట్ బ్యాంక్ ఫౌండేషన్ బ్యాచెస్,
తెలంగాణ హైకోర్టు 2.0 సెకండ్ బ్యాచెస్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఏకలవ్య కంప్లీట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బ్యాచ్, ఐ థింక్ దిస్ బ్యాచ్ is starting day after tomorrow. తెలంగాణ పోలీస్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ అవైలబుల్గా ఉంది. తెలంగాణ కంప్లీట్ బ్యాచ్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్, తెలంగాణ హైకోర్టుకు సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్గా ఉంది. తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ టెస్ట్ సిరీస్, తెలంగాణ ఎస్ఐ టెస్ట్ సిరీస్, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి. టార్గెట్ ICAR IARI 2021 అసిస్టెంట్ స్పెషల్ బ్యాచ్ తెలుగులో అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది Adda247లో. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ప్లీజ్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 and join these batches immediately. Okay na? So thanks for watching Adda247 YouTube Telugu channel. Requesting you to like the session, share it, subscribe to the channel, comment the session, turn on bell icon. That means you will be given the notifications from time to time, morning to evening, every day. So if you are interested, so please use the coupon code Y209, join the batches immediately. Okay na? Thank you, have a good day. We meet tomorrow morning 9 AM as usual with the Hindu editorial. We discuss. Tomorrow is Monday, again fresh week is starting, so please come without fail. Okay na? Thank you, have a good night. Meet you tomorrow morning. Don't forget to like, share and subscribe Adda247 channel. Also download Adda247 app. Don't forget to like, share and subscribe Adda247 channel.